वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। शुरू करते हाँ 6 जून तो। लो लगन उपरंत दिन चढ़ते तक भी जनता टैंक अकाल तख्त नूं मलिया मेट करनों रुक गए ਅਤੇ इस दे नाल ही अकाल तख्त दे अंदरों रुक रुक के कदे कदाई हो रही गोलीबारी भी रुक गई, क्योंकि जुझारूआं वल्लों स्थापित टिकाणे भारी बंबारी नाल खदेड़ दिते गए सन। भारत सरकार वल्लों पंजाब अंदोलन संबंधी प्रकाशित किए गए वाइट पेपर दे पैरा 28 विच यह दर्ज किया गया है कि 6 जून नूं बाद दोपहर 12:30 बजे तक फौज ने अकाल तख्त ते कब्जा कर लिया सी अते केवल हेठली मंजिल अते तहखाने ते कब्जा करना अजे बाकी सी। फिर पैरा 30 विच लिखिया है कि अकाल तख्त दी हेठली मंजिल अते तहखाने तो लगातार जारी मुकाबले नूं 6-7 जून दी दरमियानी रात नूं ठल्लिया गया। यह कथन मौके दे चश्मदीद गवाहां वल्लों दिते गए असल वेरवे तो बिल्कुल उल्ट है। यह कथन भी चश्मदीदा गवाहां वल्लों दर्शाई हकीकत तो उल्ट है कि संत भिंडरावाले अते भाई अमरीक सिंह दियां मृतक देहां 7 जून नूं हेठली मंजिल तो लभीआं सन। दरबार साहिब दा सेवादार हरी सिंह 30 होर व्यक्तियां नाल कोठा साहिब विखे लुकिया होया सी, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दा रोजाना रात नूं मर्यादा अनुसार सुख आसन किया जाता है। यह भी करिश्मा ही सी कि भारी बंबारी के बावजूद भी कोठा साहिब नूं मुकाबलतन मामूली नुकसान पुज्जा सी, हालांकि यह अकाल तख्त के सामने हिस्से च स्थित है। हरी सिंह दसदा है कि 6 जून नूं सवेरे करीब 7:30 बजे भाई अमरीक सिंह कोठा साहिब च दाखल होए अते उन्हां नूं यह जगह छड्ड जाण लई कहा, क्योंकि हुण ओह जुझारू राखे भारती फौज वल्लों अंदर लिआंदे गए टैंकां दी भारी बंबारी का ढुकवां मुकाबला नहीं सी कर सकदे। इस तो कुछ ही मिंटां बाद संत भिंडरावाला करीब 40 कुछ साथियां समेत कोठा साहिब वाले कमरे च दाखल होए। संत ने अकाल तख्त दे सन्मुख अरदास कीती अते फिर अपने साथियां नूं संबोधन कीता। जो शहीदी पाउणा चाहुंदे हन ओह मेरे नाल रह सकदे हन अते बाकी अकाल तख्त तो जा सकदे हन। जदों संत भिंडरावाले कमरे तो बाहर निकले तां उस दे 40 साथी उस दे पिछे हो तुरे। भाई अमरीक सिंह भी उन्हां चों एक सी। उन्हां जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल दा जयकारा गजाया अते फौज उपर टुट पैण दे इरादे नाल तुस दित्ती। अकाल तख्त तो बाहर निकले। अकाल तख्त ते तिखी निगाह रख रही फौज ने उन्हां ते मशीन गन्ना दे बरसटां नाल गोलियां दी बुछाड़ कर दित्ती। उन्हां चों कईयां नूं गोलियां लगियां ते शहीद हो गए। इन्हां शहीदां च ही भाई अमरीक सिंह शामिल सी। फिर मशीन गन्ना दी एक होर बुछाड़ होई अते दर्जन कु होरनां दी जान लै गई। बाकी दे खाड़कू बच निकले अते दरबार साहिब दे एक ग्रंथी भाई प्रीतम सिंह दे घर जा वड़े। उसका घर अकाल तख्त दे पिछवाड़े स्थित सी। संत भिंडरावाले दे बच निकले इन्हां दर्जन कु साथियां ने अपने रिवायती कपड़े चोले बदल लए अते पैंटा कमीजा पहन के उत्थों खिसक गए। उन्हां भाई प्रीतम सिंह जो उत्थे ही लुकिया होया सी नूं दस्सिया कि भाई अमरीक सिंह ने शहादत प्राप्त कर लई है, पर उन्हां यह भी दावा किया कि गोलियां लगन वालियां विच संत भिंडरावाले शामिल नहीं सन। संत भिंडरावाले दे कुछ जोशीले साथियां ने बड़े फखर नाल कहा कि जे उन्हां ने संतां नूं जख्मी हुंदे जां शहीद हुंदे देखिया हुंदा तां ओह उस जगह नूं कदे भी ना छड्ड के आउंदे अते उत्थे मर जाण नूं ही पहल दिंदे। संत भिंडरावाला कित्थे अलोप हो गया, इहदे बारे उन्हां नूं कुछ पता नहीं सी। अकाल तख्त दे दुआले गोलीबारी अते भारी बंबारी कारण संघਣਾ धुआं पसरिया होया सी। उन्हां वेरवा दिंदिया कहा कि इस संघਣੇ धुएं कारण कुछ भी दिखाई नहीं सी दिंदा, इसलिए ओह संत समेत कुछ भी नहीं देख सके। हौंकियां दी दास्तान। खैर यह एक हकीकी तत्थ है कि 6 जून नूं फौज दा दोहां कंपलैक्सां ते पूर्ण कब्जा हो चुका सी। मेजर जनरल बराड़ जो कि कंपलैक्स दे अंदर मौजूद सी ने गुस्से विच आए होए अते खून दे प्यासे फौजियां नूं
ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨੂਨੀ ਹੋ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਸਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੌਜ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਦਾ ਬਚੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 14 ਜਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੰਖਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੜਕੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ 65 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ 2 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਰਫਿਊ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਿਰ ਗਏ। ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘੁਸੜ ਗਏ। ਖੂਨ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਫੌਜੀ ਭੇੜੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ 33 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚਾਲੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਨਾਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਮਰ ਦੇ 32 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਨਿਰਦਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਇੰਨੀ ਰਾਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ DC ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੇਕ ਦਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਕੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਨ? ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ।
पर इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ फौज ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हां दे हत्थ उन्हां दीयां पग्गां नाल पिछे बन दिते गए ते उन्हां नूं लाइब्रेरी बिल्डिंग वाले पासे लिजाया गया। उत्थे उन्हां नूं अंधाधुंद गोलियां मार दित्तियां गईयां। राक्षसी फौज वल्लों यह कतलो गारत दा दौर 7 जून तक जारी रहा। भारती फौज ने हॉस्टल कंपलैक्स के कमरिਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਊ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ सब व्यक्तियों नूं मार सुट्टिया। इस बंबारी की प्रचंडता का प्रगटावा झुलसियां धुआखियां ते विंगियां टेढ़ियां होईयां लोहे दीयां अलमारियां अते लोहे दे फर्नीचर अते होर समान आदिक तत्थां तो हुंदा है। बंबां दी अग नाल छत्तां ते टंगे होए पखे तक भी झुलस के कोला हो गए सन अते उन्हां दे खंभ विंगे टेढ़े होए पए सन। अकाल तख्त दे पिछवाड़े स्थित बहु मंजिलियां इमारतां उत्ते कीती गई बंबारी इन्नी प्रचंड सी कि यह सारियां बिल्डिंगां मिट्टी च मिल गईयां। भारी अते प्रचंड बंबारी का सबूत मलबे च डिगे हुए लोहे दे भारी गार्डरां तो मिल रहा सी जो विंगे होए पए सन। मैं चार चुफेरे हुई इस भयानक तबाही का खौफनाक दृश्य ऑपरेशन ब्लू स्टार तो बाद 17 जून 1984 नूं अखी देखिया। फौजी जनरलों ने यह बिल्कुल झूठ बोलिया सी कि उन्होंने दरबार साहिब उपर एक भी गोली नहीं चलाई। मैं खुद दरबार साहिब के अंदर बाहर बंदूकों दीयां गोलियां कारण पे 250 मगोरे गिने। दरअसल दरबार साहिब समूह के अंदर कोई भी अजिही इमारत या कमरा नहीं सी जिसते गोलियां नाल मगोरे ना पै गए होण। अकाल तख्त की तबाही खालसा पंथ की इच्छा शक्ति अते जोश नूं तहस नहस करन दा ही यतन सी ਅਤੇ अकाल तख्त ते वराई हरेक गोली ने खालसा पंथ के हरेक मैंबर के मन नूं जख्मी किया। मुकदी गल कि लौंगोवाल बलवंत सिंह अते अजिहे होर गद्दारां तो छुट पूरी सिख कौम के हिरदे वलुंदरे गए। 7 जून फौज की मुख कार्रवाई 7 जून की सवेर नूं समाप्त हो गई। अनमोल इतिहासक लिखतां सिख गुरु साहिबान दियां हथ लिखतां अते गुरु ग्रंथ साहिब दियां हथ लिखत बीड़ां समेत होर धार्मिक ग्रंथां नूं सुरक्षित संभाली बैठी सिख रैफरेंस लाइब्रेरी की इमारत नूं फौज वल्लों अग लाउण दे नाल दिन दा चढ़ाव शुरू होया। फौज ने 7 जून नूं गिणी मिथी साजिश तहत लाइब्रेरी नूं अग लगाई। यह कोरा झूठ है कि यह अग जुझारू सिखां ते फौज दरमियान होई दुवल्ली फायरिंग दौरान दुर्घटनापूर्वक लगी सी अते यह होर भी हासोहीना ते अश्लील झूठ है कि जदों भारती फौज ने अग बुझाउण दी कोशिश की तां सिख जुझारूआं ने उन्हां उपर फायरिंग करके उन्हां नूं अग बुझाउण तो रोकी रखिया। अपने ही मत दे अते अपने ही गुरुआं वल्लों लिखे गए धार्मिक ग्रंथां नूं कौन आप ही नष्ट कर सकदा है। यह विचार मुकम्मल रूप च बेहुदा अते कोझा प्रतीत हुंदा है। भारतीय फौज वल्लों ऑपरेशन ब्लू स्टार दौरान सिखां उपर ढाहे गए जुल्म बेहद भयंकर अते सदमा पहुंचाण वाले सन। बजुर्ग नौजवान अते बच्चियां समेत सब सिखां नूं बेरहमी नाल कतल किया गया। औरतां नाल फौजी जवानां ने बलात्कार कीते। नाल लगदियां निजी इमारतां चों कीमती सामान जिवें कि टीवी VCR फ्रिज ਅਤੇ होर बिजलई यंत्रां तो इलावा सोने ਅਤੇ हीरियां ਦੇ गहने आदि फौज ਵੱਲੋਂ लुट्टे ਅਤੇ हड़प लए गए। फौज ने तोशाखाने ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ भारी मात्रा च सोना बरामद किया ਅਤੇ हड़प लिया। इस सोने विच श्रद्धालुओं ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ गए ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ शामिल सन। भारती फौज ਦੇ सब जवानां ਅਤੇ कुछ अफसरां ਦੇ हत्थ ਜਿਹੜੀ भी चीज़ लगी उस ਨੂੰ चुक तरे। यह जिक्र पहला कर चुके हाँ कि फौज ने वैशियाना ढंग नाल सिखां दा कतलेआम किया। इसलिए श्रद्धालुओं समेत उत्थे कतल किए गए सिखां की गिनती 5000 तो घट नहीं सी। दरबार साहिब समूह के नाल लगदियां आले दुआले दियां घट्टो घट 70 इमारतां नष्ट हो गईयां। जानी नुकसान बारे उपरोक्त अंदाजा बहुत दरमियाना जिहा है। मृतक देहां दा कोई योग ढंग नाल पोस्टमार्टम भी ना कराया गया, पर यह दिखावा करन अते प्रभाव देण लई कि पोस्टमार्टम किए गए हैं। कोई 100 कुल लोथां मुर्दा घरां विच लिजाईयां गईयां जिथे गुआंढी जिलिਆਂ तो पहलां तो ही डॉक्टर बुलाए हुए सन। डॉक्टरां ने केवल कागजी कार्रवाई ही की। कुछ डॉक्टरां जिन्हां नाल मैं मगरों संपर्क किया
ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਗੰਢਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਹਿੱਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਉਸ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਥ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਚੌਂਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਗਲੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਯਾਤਰੂਆਂ ਸਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈ। ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿੰਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਤੇ ਕਾਲਕ ਪੋਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 8 ਜੂਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ 8 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਪਧਾਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੀ, ਬੇਦਾਗ ਅਚਕਨ ਅਤੇ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਉਸਦੀ ਅਚਕਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਦਾਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗੋਰੇ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਤੜਪ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਸਨੇ ਗਵਰਨਰ BD ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਂਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ? ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗੀ ਟੈਂਕ ਵਿਜੰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਲਡ ਗੰਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੌਜ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਸਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਖਾੜਕੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਸਨੇ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਹਿਖਾਨੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਝਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਨ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਰਾ 30 ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ 30 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਅਤੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ 6-7 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਠੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਅਤੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ 34 ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਅਤੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਕੈਪਟਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਲ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਅਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਵੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ 6 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਜਨੂਨੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਕਿ 6 ਜਾਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਭ ਮੁਤੱਸਬੀ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਰਤਾਪੂਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਧਿਆਇ 8ਵਾਂ ਅਸਾਮੀ ਜੰਗ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਿੱਖ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਾਸਰ ਬੇਜੋੜ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ LMG ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਨ ਗੰਨਾਂ, 30 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ, ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ ਰਾਈਫਲਾਂ, SLR, 303 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਜੰਤਾ ਟੈਂਕ, ਭਾਰੀ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਹਾਵਲ ਗੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 20 ਪਾਊਡਰ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਟਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ, ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਕੋਲ ਸਟੇਨ ਗੈਸ ਬੰਬ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਬੰਬ, ਅੱਗ ਲਾਊ ਬੰਬ, ਭਾਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੱਥ ਗੋਲੇ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਫੀਸ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਨ।
ਜੰਗਜੂ ਸਿੱਖ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7000 ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੜਾਕੂਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵੇਂ, ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਗੁੜ ਅਤੇ ਭੁੱਜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਭਖਵੀਂ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੁੱਚੜ ਰਹੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 7 ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ 7 ਦਿਨ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਵਾਂਮਰਦੀ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨਾਲ ਬਖੂਬੀ ਲੈਂਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਹੂ ਭਿੱਜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਗਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਢਕ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਜੰਗ ਜੋ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ। ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼। ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਖਸ਼ੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਆਰੰਭਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਫਾਇਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 5 ਕਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਨ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਤਚੀਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਕਈ ਸਖਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਮਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਓ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਮਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋ ਰੁਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਹਟਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਜੰਗਲੀ ਭੇੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੀਕਣ ਅਤੇ ਗਰਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਕੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਜਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੂਰਵਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜੰਗਲੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵੈਰ ਅਤੇ ਘਿਰਣਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਮੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਪੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਅਮਿੱਟ ਥੱਬਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਮਿਟਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਤੜਪਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਇ 10ਵਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉੜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਿਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਤੱਸਬੀ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ
ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਲਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਵੇਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਬਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਛਿਣ ਭੰਗਰੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਅਸਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸ ਹੋਣੀ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਬਣਿਆ ਦੇਖ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੇਠ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖਿੰਡਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੇੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਅਸਬੀ ਫਰਮਾਨ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮਨੋ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾਤੂਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤੇੜਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮੋੜ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਕੌੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਮਾਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਮੁਜਰਮ, ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਡਕੈਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ, ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਕਾਤਲ ਹਿੰਦੂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CRPF ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਲਈ 3 ਮੂਰਤੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੜਦੇ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਉਂ ਜਨੂਨੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਹਿੰਦੂ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰੇ 4 ਦਿਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵੇਸਲੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਫਤ ਭਰਪੂਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਨਿਹੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਿੰਦੂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੂਨੀ ਬਘਿਆੜ ਢੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ। ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ 5000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੇਵਲ
ਅੰਸ਼ਕ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਘੱਲੂਕਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਅਢੁਕਵੀਂ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਮਰਾਠੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਮਕਤੂਲ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਵੱਸਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਰਤਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਓ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਦੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਦੁਰੇਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1500 BC ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਈਰਾਨ 'ਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਆਗੂ ਜ਼ਰਥੁਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਰੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਵਾਨੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਟਿਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਥੁਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਆਰੀਅਨ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਜੰਦ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਥੁਸ਼ਟਰ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਬਦਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਪੰਨ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਭੈੜੇ, ਝੂਠੇ, ਕੁੜਿਆਰੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਜੜ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤ ਕਮੀਨੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਰੇਡੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਜੋਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਵਾਨੀ ਰੂਪ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।